آج ہم شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات، حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم کو کربلا کی مٹی میں دفنا کر کے امام پاک خیموں میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا علی اکبر، اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی کہ ابا جان، جہاں اون و محمد گئے اور قاسم و عباس گئے۔ اجازت فرمائے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری اور فرمایا، بیٹا تم شبیہ مصطفیٰ ہو۔ تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نان پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے اور میں اس مقدس نشانی کو جائز نہیں کرنا چاہتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا، ابا حضور، جس نان پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی تو میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کرا دیے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نان پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نان پاک کے خون کو صاف کیا تھا۔ کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں۔ اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی پھوپھی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول اپنے لخت جگر کی یہ بامعنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، بیٹا تمہارے ان نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے نوجوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی کہ ابا جان، اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دیں اور دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپائیں اور شیر خدا بزدلی کا طعنہ دیں۔ اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کے لیے شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین نے اپنی بہن کے بچوں کو تو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو حسین گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں اجازت دینے کا اختیار مجھے نہیں، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے، جس نے اپنے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے۔ عرض کی، پھوپھی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا لیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا، علی اکبر، نہیں، میں نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہیں کیا، مگر آج ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کیسے کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ حضرت شاعر بانو پاس کھڑی تھیں اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پونچھ رہی تھیں۔ فرمایا، پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ عرض کی، اماں جان، علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں۔ اور پھر شہزادے نے اپنا سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، علی اکبر، جاؤ تاکہ باطل کو حق پرستی کے مطلب سمجھ میں آ جائیں اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راز کھل جائے۔ شاعر بانو نے لباس بدلا۔ لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نان مصطفیٰ علیہ السلام کا عمامہ تھا اور حضرت زہرا کی چادر تھی۔ امام اعلی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار تھی۔ یہ ہاشمی شہزادے جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گئے تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، شہر بانو بے ہوش ہو گئی اور امام پاک تڑپ گئے اور خیمے کے بانس بھی ہلنے لگے۔ ایک حشر برپا، جدا عابد جو ہوتے تھے جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے، اصغر بھی روتے تھے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیر خوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی ہوئی زبان
निकाल निकाल कर पानी की एक एक बूंद के लिए फरियाद कर रहा था। अली अकबर ने भाई आबिद के पास गए। आबिद ने उठकर गले लगाने की बहुत कोशिश की, मगर कमज़ोरी के सबब उठ नहीं सके। उठते और गिर पड़ते। एक बीमार थे और दूसरे 3 दिन के प्यासे। बोले, भाई जान माफ़ करना, मैं उठ नहीं सकता। अली अकबर की आंखें अश्कबार हो गईं और ख़ुद ही आबिद के ऊपर लेट गए। दोनों भाई दिल खोल कर रोए। दोनों का दिल चाहता था कि क़यामत तक इसी तरह ही आपस में लेटे रहें। अमर बिन साद पुकारा, अहल बैत की गैरत कहाँ गई? नवासे रसूल ने अली अकबर को उठाया और फरमाया, बेटा जाओ, ताकि बातिल को हक परस्ती के माना समझ में आ जाए। और लश्कर यजीद हमारी गैरत को ललकार रहा है। अर्ज़ की, अब्बा जान जवाब दे दो कि आले मोहम्मद की गैरत अभी ज़िंदा है। अली अकबर हज़रत आबिद को छोड़कर उठे और मासूम असगर के पास गए। झूले को झुलाया और असगर को गोद में उठाया और सीने से लगाकर रोने लगे। शीरख्वार बच्चे ने अपनी सूखी हुई ज़बान निकाल कर दिखाई। अली के शेर ने पीठ पर हाथ रखा। अली अकबर की बेचैन तबीयत संभल गई। बाप ने अपने 18 साल के जवान बेटे को शहादत गाह की तरफ भेजने के लिए अपने जानू देकर घोड़े पर सवार कराया। अली अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर मदीने पाक की तरफ मुँह करके रोने लगे। फरमाया, बेटा मौत के डर से रोते हो? कहा, अब्बा जान नहीं, बहन सोगरा याद आ रही है। मैं इससे वादा करके आया था कि 1 महीने के बाद तुझे ले जाऊंगा, मगर अफसोस कि मैं वो वादा पूरा नहीं कर सका। वो मेरा राह देखती होगी, मेरी राह तकती होगी, मेरा इंतज़ार करती होगी। वो कहती होगी कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा। उसे अभी तक मुझे मिलने की उम्मीद होगी। वो लोगों से मेरा पता पूछती होगी, मगर क्या ख़बर कि दुश्मनों ने मोहल्लत नहीं दी और सोगरा को ले जाने का वादा करने वाला भाई अकबर आज हमेशा के लिए जा रहा है और अब क़यामत तक वो मेरे फ़िराक में रोती रहेगी। और फिर मदीने पाक की तरफ मुँह करके फ़रमाया, बहन सोगरा मुझे माफ़ कर देना कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका और अब तुझे हश्र के मैदान में नाने मुस्तफ़ा के पहलू में मिलूँगा। शहज़ादा घोड़े को चलने का हुक्म देने ही वाला था कि बहन सकीना दौड़ती हुई आई और घोड़े की लगाम पकड़ ली। अली अकबर ने सकीना से पूछा, बहन सकीना क्यों जवाब दिया? भाई जान, भाई जब दुल्हा बनकर घोड़े पर सवार होता है तो बहनें लगाम पकड़ती हैं और भाई बहनों को इनाम देते हैं। भैया तुम भी आज दुल्हा बनकर घोड़े पर सवार हुए तो कुछ इनाम देते जाओ। अली अकबर की आंखों से आंसुओं के चंद कतरे बहन सकीना के दामन में गिरे। पूछा, भाई जान ये क्या है? फरमाया, ये तुम्हारा इनाम है। हाशमी शहजादे को मैदान जंग में जाने के लिए तैयार खड़ा देखकर खैमों में एक हश्र बर्पा हो गया और देते थे अहले बैत दुहाई इमाम की तस्वीर घर से जाती है खैरुल अनाम की। और खैमों के चारों तरफ से ये आवाज़ें आती थीं कि मुस्तफ़ा तेरा अली अकबर जवां बेटा 18 साल का नौखेज़ हैदर का निशान बेटा चला मैदान में नाने की शरीयत को बचाने को और अपने खून से वो एक चिराग हक जलाने को। कहा, हुरों ने देखो शाह के ये दिल का पारा है। फरिश्तों ने कहा, बस ये तो कुरान का सिपारा है। अभी ये दर्दनाक मंज़र ख़त्म नहीं हुआ था कि लश्कर यजीद से फिर आवाज़ आई, हुसैन मौत से डर गए हो। और फिर हाशमी शहज़ादे की सदाए तकबीर से फ़िज़ाएँ करबला गूंज उठी। चेहरे की तजल्ली से मैदान करबला चमक उठा। जुल्फ़ाए अनवरीन से कूफ़ा का मैदान महक गया। रुख पर नूर की ज़िया से खाके करबला के ज़र्रे दमक उठे। अली मुर्तज़ा की तस्वीर के आगे फ़िस्क़ व फ़ुजूर की मूर्तियाँ थर्रा गईं और जमाल मुस्तफ़ा की तनवीर के आगे कुफ्र व बातिल के पुतले गर गए पड़े। और फिर यही हाशमी जो यजीद के लश्कर के सामने बड़े ही जाह व जलाल के साथ डट गया और फरमाया कि अली अकबर है मेरा नाम, दादा मुर्तज़ा मेरा सखी, लजपाल का बेटा हूँ, नाना मुस्तफ़ा मेरा। सभी है मुस्तफ़ा कहते हैं मुझको सब जहाँ वाले, ज़मीं वाले, फ़लक वाले, मकां वाले। मैं अहले बैत का गदागर हूँ, मैं काबे का पुजारी हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। अमरो बिन साद ने अली अकबर का ये जाओ जलाल देखा और ये नारा हक सुना तो बोला, ऐ अली अकबर अपनी उठती हुई जवानी पर तरस खाओ और अपने आप को मौत के हवाले ना करो। मुझे भी सभी है मुस्तफ़ा को देख कर रहम आ गया है। जाओ अपने बाप से कह दो कि अमर बिन साद ने मुझे छोड़ दिया है और या इधर आ जाओ, पानी के मुश्कीज़े
بھی ملیں گے اور عیش و آرام بھی، دنیا کی نعمت بھی ملے گی اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا اور دولت و شہرت بھی۔ عمر بن سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے، او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر بن سعد، سن اور غور سے سن کہ تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر اور ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر لشکر کفار پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے اور چمنستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین پر چلایا۔ تو پھر یہی ہے کہ تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر، حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر۔ اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلوار دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا تو یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے عمر بن سعد، تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میری دولت دین اور ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، اس جہان فانی کی چند روزہ شان و شوکت کی خاطر آخرت کی پرلطف زندگی کا سودا نہ کرو، اور یزید کے دربار سے عرضی عزت اور دولت کی خواہش میں حسین کے مقدس دامن کو نہ چھوڑو۔ اور سنو، میں تمہارے پاس پانی کی بھیک مانگنے کو، رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، اور حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اور اپنے خون سے حق اور اسلام کی پاک چادر سے کفر اور باطل کے سیاہ داغ کو دھونے کو آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق اور فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق اور ہدایت کی روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت اور بربریت کے گڑھوں سے نکل کر انسانیت اور آدمیت کے دامن کو تھام لو، اور کفر اور باطل کے سمندر سے نکل کر حق اور اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کے جوہر دیکھو۔ شہزادہ علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل ہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور عمر بن سعد خود گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہیں، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کر سکا تو شہزادہ علی اکبر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک وار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفوں کو الٹ دیتے، اور کبھی لشکر پر بجلی بن کر صورت میں چپکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ علی اکبر بظاہر دیکھنے میں ایک ننھی کلی معلوم ہوتا ہے، تاریخ جنگ دیکھو تو علی معلوم ہوتا ہے۔ گرم لو کے تھپیڑوں نے بدن کو جھلسا دیا اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا، تو لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آئے، عرض کیا، ابا پانی۔ فرمایا، بیٹا پانی کہاں؟ بیٹا، میں نے اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا، لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اے علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسا تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کی، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ فرمایا، بیٹا تمہارے عزم اور استقلال پر قربان، اور تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ اور عمر بن سعد کو علی کے خون کا جوش بتا جاؤ، اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو۔ جاؤ، یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر صاعقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی وار میں 12 یزیدی واصل جہنم کر گئے۔ کبھی نیزے کی جرت تھی اور کبھی تلوار کی کاٹ، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہاشمی جوان کی تیغ برہ کے آگے نامور شہسواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمر بن سعد نے طارق بن شیش سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے کہ اہل بیت کا ایک جوان ہی ہم پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی گئی تو پھر ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا
पड़ेगा। जाओ और हुसैन के इस बेटे और यजीद के इस बागी को कत्ल कर दो और उसके इनाम में तुम्हें इब्न ज़ियाद से मौसिल की हुकूमत दिलवाऊंगा। तारिक बिन शीश ने जवाब दिया कि मुझे अंदेशा है कि मैं औलाद फ़ातिमा के इस फर्जंद को कत्ल करके अपनी आक़िबत भी ख़राब कर लूँ और तू भी अपने वादे से फिर जाए, तो फिर न मेरी दुनिया न मेरा दीन। अम्र बिन साद ने उसको अपनी अंगूठी दी। चुनांचे तारिक बिन शीश अपने नेज़े को हवा में लहराते हुए सामने आया। इधर भी हाशमी खून जोश में था। उसने आते ही नेज़ा मारा। अली अकबर ने रोक लिया, फिर उसके सीने में ऐसा नेज़ा मारा कि पार हो गया। वो बेहोश होकर घोड़े से गिर पड़ा। आपने कहा, होशियारी से अपने घोड़े को चारों कदम उठाया और उसको रौंद डाला। उसके बाद उसका बेटा अमर बिन तारिक अपनी फौलादी तलवार को फ़िज़ा में चमकाता हुआ मुकाबले में आया, मगर हाशमी शहजादे ने उसको संभालने में भी न दिया कि नेज़ा मार कर हलाक कर दिया। और फिर तारिक का दूसरा बेटा गज़बनाक होकर अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए मैदान में आया। उसने आते ही कई वार अली पर किए, मगर सब खाली गए। शहजादे ने उसकी आंख में नेज़ा मारा, जिससे उसकी दाईं आंख निकल गई। वो अभी आंख पर पट्टी बांध ही रहा था कि अली अकबर की तलवार ने उसके भी दो टुकड़े कर दिए। हाशमी जवान ने कूफियों के दिल हिला दिए और अमर बिन साद कांप गया। इस जुर्रत और शुजाअत पर हज़रत फ़ातिमा खुश थीं। इस अंदाज़े जंग पर अली हैरान थे और मुस्तफ़ा झूम रहे थे और रूह फिन्नत मरहबा पुकार उठी। अली अकबर इमाम हुसैन का नौजवान बेटा, अली अली अकबर गुलस्तान नबी का बेहतरीन गुंचा, अली अकबर बहार खुल्द का सबसे हसीन गुंचा, अली अकबर मुबशिर करबला के जांवाज़ों का, अली अकबर मुअज़्ज़िन इश्क़ आसूदा नमाज़ों का। अली अकबर ताज़ा दम होने के लिए फिर मैदान कारज़ार से निकले, फिर बाप के पाँव को बोसा दिया और कि अब्बा जान पानी। फरमाया, बेटा पानी कहाँ अब्बा? हुजूर खुदा की कसम, आज अगर अली अकबर को पानी के कतरे कहीं से मिल जाए तो कूफियों को बातिल परस्ती का मज़ा चखा दूँ और आज दुनिया को बता जाऊँ कि नबी के ग़ुलाम जब हक़ और इस्लाम की हिमायत के लिए मैदान में निकलते हैं तो फिर उनकी तेग बुर्रा उस वक्त तक मियान में नहीं आती जब तक कि वो सफ़ा हस्ती से कुफ्र और बातिल का नामो निशान तक न मिटा दें। फरमाया, अली अकबर मुझे यकीन है कि तुम ये सब कुछ कर सकते हो, मगर मैं मजबूर हूँ। और बेटा आसमान की तरफ देखो। अली अकबर ने देखा तो हज़रत फ़ातिमा दामन फैलाए और हज़रत अली बाजू खोले। नाना मुस्तफ़ा अपने हाथों में हौज़ कौसर का जाम लिए खड़े हैं। आपका मरकज़ तेज़ रफ्तार दुश्मनों के सरों पर था और आप फिर लश्कर यजीद पर हमला आवर हुए और यह हमला ऐसा था कि लश्कर यजीद के पांव उखड़ गए, लाशों पर लाशें तड़पने लगीं, सरों पर सर घूमने लगे और चारों तरफ कत्ले आम होने लगा। अमर बिन साद ने एक मशहूर शहसवार मुहक्कम बिन तुफ़ैल बिन नौफल को 1000 बहादुरों का दस्ता भेजा। उसके मुकाबले में भेजा गया। वो आते ही पुकारा, क्या जानते हो कि मेरी शहसवारी की धूम शाम और इराक़ में है? आपने फरमाया कि मेरी भी शुजाअत का चर्चा ज़मीन और आफलाक में है। फिर आपने तेगे हैदरी के वो जौहर दिखाए कि कूफियों के बहादुरों का यह दस्ता पीछे भागने पर मजबूर हो गया और आप लश्कर के अंदर घुस गए और आपकी तलवार के एक बार से दरख्तों के पत्तों की तरह कट कट कर गिरने लगे। इमाम पाक ने मैदान जंग में अपने लख्ते जिगर का अंदाज़े जंग देखा और आवाज़ दी। फिर इब्ने नमीर ने धोखा देकर नेज़ा मारा जो अली अकबर के सीने से पार हो गया। आप घोड़े की जीन से गिर पड़े। गोया कि 14वीं रात का चांद था जो डूब गया और चमनिस्तान जहरा का फूल था जो टूट गया। उमर बिन साद ने पुकारा, हुसैन अपने जवान बेटे की लाश भी ले जाओ। सैयदा ज़ैनब ने ये आवाज़ सुनी तो खैमे से निकल कर चल पड़ी, हाय मेरे अकबर, और लाश की तरफ दौड़ी कि इमाम पाक ने हाथ पकड़ लिया और फरमाया, बहन सब्र का वक्त है, सब्र करो। नवासा रसूल अपने बेटे की लाश पर पहुँचे, देखा तो जालिम लाश पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। हज़रत हुसैन इधर होते तो उधर से आवाज़ आती कि अब्बा जान मुझे पकड़ना। आप इस तरफ को दौड़ते तो आवाज़ दूसरी तरफ से आती कि अब्बा जान मुझे पकड़ना। आखिरकार हज़रत इमाम हुसैन अली ने लश्कर यजीद को आवाज़ दी तो भाग गए और आपने अली अकबर की लाश के टुकड़े इकट्ठे किए, अपनी चादर में बांधे और उठाने लगे तो लाश उठती नहीं और उठती भी क्योंकि इमाम के कंधों पर खेलने वाला हुसैन आज करबला के मैदान में अपने भांजों, अपने भतीजों और अपने भाइयों और अपने बेटों की लाशें ढूंढ कर थक गया
था। फरमाया, अकबर उठते क्यों नहीं, लाश से आवाज़ आई, अब्बाजान ज़रा ठहर जाएं, अली शेर खुदा और मुस्तफ़ा उठाने के लिए आ रहे हैं। हाशमी शहज़ादे की लाश खैमे में पड़ी थी। आबिद बीमार फर्श पर दाढ़ी मार रहा था और मासूम असगर झूले में तड़प रहा था। बीबी शहरबानो आहें भर रही थी। सैयदा ज़ैनब लाश से लिपट गई। होश आए तो लाश को झूले में लेकर खून आलू जुल्फ़ों को चूमा। फरियाद की, अली मकाम हुसैन ने अपने बेटे की लाश को गोद में उठाया। आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही थी। शहज़ादे अली अकबर अली की लाश पर रोने के बाद मज़लूम ने लाश को खुद ही उठाया, इसलिए कि मर्दों में से कोई भी और नहीं था जो अकबर की लाश को हैत के साथ उठाता। तमाम के तमाम हक़ व सदाकत की सरबुलंदी के खातिर कुर्बान हो चुके थे और एक एक करके शरीयत मुहम्मदिया खिलाफत इलाहिया की हिफाजत के लिए शहादत पा चुके थे। चाँद गुरूब हो चुका था, सितारे डूब चुके थे और फूल टूट चुके थे। आबिद बीमार था और असगर शीर ख्वार भी। कब्र खोदी ने लख्ते जिगर की लाश को बड़े ही सब्र सुकून के साथ दफन कर दिया और ज़मीन करबला को मुखातिब करके फ़रमाया कि 18 साल की ये दौलत हुसैन की अब है तेरे सुपुर्द, अमानत हुसैन की। या हुसैना, या हुसैना, या हुसैना।